سید وبرکاتہ تعالیٰ السلام علیہ خصوصی ہم سے السلام اور شہداء کرام پیش کرتے ہیں قبول ہدیہ پیش کر کے ان کی طرف رحمتیں برکتیں نعمتیں نازل فرمائے ان کی دعاؤں کو استجاب فرمائے لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ الندرة والخائرون ولا یحسنون اولادهم ولا يؤدي حق المجتهدون الذي بعده لنا ولا ينال غوث الفطر الذي ليس عليه صفة يد ميدود ولا نات موجود ولا نات موجود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والتسخر بالسخر ميدان الأرض الصلاة والسلام حبيب إلهي إله العالمين طه ياسين نور مجسم رحمت النور العبد المؤيد المصدق الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهاديين المهديين على لعنة الله على أعدائهم وواسب حقوقهم وانكر فضائلهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صلوات الله اللهم صل على محمد تمام تعریفیں سے اللہ کے لیے ہے جس نے کائنات کو خلق کیا ہے مالائے کائنات علیہ السلام نہج البلاغہ فرماتے ہیں لا مدحت الخائل اس کے مدح کرنے کے لیے کوئی خائل نہیں ہے کوئی ریسرچ کرنے والا اس تک نہیں پہنچ سکتا اس کے صفات تک نہیں پہنچ سکتا اس کے قدرت تک نہیں پہنچ سکتا صرف تھوڑا سا ریسرچ کر کے اجتہاد کر کے سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں سائنٹسٹ میں بڑا سا بڑا کامران کیا کامیاب ہو گیا نہیں پروردگار کے سلسلے میں مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا کوئی ہم بھی نہیں گئے کیونکہ پروردگار وہ ہے جو کائنات کو خلق کرنے کے پہلے ان کو خلق کیا ہے مگر یہ بھی کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا اسے وہ اعلیٰ مرتبہ والا پروردگار اپنے کلام بلاغت میں فرما رہا ہے جب قرآن نازل نہیں ہوئی مولا کائنات خانہ کعبہ میں آ کے قرآن کو تلاوت کرتے ہیں قد افلح المؤمنون مومن کامیاب ہو گئے مومن کب کامیاب ہوتا ہے مولا فرماتے ہیں مومن کامیاب ہو گیا کیسے ہو گیا تو پتہ چلتا ہے ہم اگر پانی لیتے ہیں نل سے تو اس میں کئی طریقے کے جراثیم رہتے ہیں اسے فلٹر کرتے ہیں فلٹر کرنے کے لیے طریقے کے ذریعے ہیں لہذا وہ فلٹر کرنے کے بعد وہ پانی زیادہ فلٹر کر دیے تو بھی انسان میں جو جانا ہے وہ نہیں جاتے لہذا یہ میڈیم طریقے سے فلٹر کرنے کی چیز کو لینے کے لیے جیسے سائنسدان کہتے ہیں اسی طریقے سے ہمارا فرماتے ہیں اتنا مت اندر چل جانا نہیں جا سکتے گے تم جا کے بہت جاؤ گے جتنا جانا چاہتے ہو اتنا جاؤ اتنا فلٹر کر کے پروردگار عالم نے مومنین کو بنایا اب مومنین متقی الگ الگ کیٹیگریز ہیں الگ الگ طریق ہیں مومن کا مرتبہ الگ ہے متقی کا مرتبہ اور کئی ایسی چیزیں ہیں اس میں سجدہ کرنے والا کا مقام الگ ہے جیسا کہ ہم دعائے خروج میں کیا پڑھتے ہیں اللہم ارزقنی زیارت الحسین فی الدنیا یہ پڑھنے کا حکم ہے بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں دعائے خروج میں کوئی دعا پڑھے یا نہ پڑھے یہ دعا پڑھے کہ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے فاطمہ کے حق کے واسطے سے یعنی فاطمہ کو پروردگار ایسا ابھارا ہے اس وجہ سے حدیث کے میں ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا فاطمہ ہیں فاطمہ کے باپ ہیں
फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बेटे। फातिमा को परवरदिगार आलम ने इतना उभारा कि हर इमाम फरमाते हैं फातिमा का मर्तबा अलग है। लिहाजा दुआ खुलूद में आप नहीं आता तो मैं व्हाट्सएप में डालता ही जा रहा हूँ 2-2 महीना के एक मरतबा, नहीं तो मैं लिख के दूंगा उर्दू में, तेलुगु में, किसी लैंग्वेज में। आपका नंबर बोले तो मैं आपके नंबर को पर्सनल में अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाह मैं सवाल करता हूँ बिहक़्क़ि फातिमा के हक के वास्ते से क्या दुआ करता अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, किसके? उनके बाप के, उनके शौहर के, उनके औलाद के वास्ते से क्या दुआ? बिसिर्रिल मुस्तौदिआ फीहा, जो तूने फातिमा को राज अता करा है वो राज के सदक़े से। तो पता चला जनाब सैयदा को परवरदिगार आलम ने एक ऐसा राज दिया है कोई नहीं जानता, वो राज के सदक़े से दुआ करने के लिए। उसके बाद क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी ज़ियारत हुसैन फ़ी दुनिया। दूसरी खुलूद की दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, अय अल्लाह मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत दुनिया में नसीब फरमा। रोज़े को नहीं कहा इस दुआ में, रोज़ा, खबर मुतहर कुछ नहीं कहा, ज़ियारत हुसैन। तो पता चला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मोमिन को दुनिया में होगी। अब किसको होगी किसको नहीं होगी नहीं पता चला, होगी, क्योंकि दुआ हम करते हैं, दुआ कबूल होगी। किस सूरत में, किस शक्ल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे करीब आएंगे या हमें दिखेंगे हमें पता नहीं। लिहाजा हुक्म क्या है? हर इंसान से इंकिसारी के साथ पेश आओ, जुल्म के साथ, जबर के साथ नहीं, इंकिसारी के साथ दिल नरम करके पेश आओ। इसमें क्या है? क़द अफ़लहुल मोमिन, कामयाब हो गया। कैसे कामयाब हो? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो नमाज में गिड़गिड़ा के दुआ करता है, गिड़गिड़ाते हुए नमाज पढ़ता है, उसकी नमाज कबूल होगी, वो मोमिन कामयाब होगा। अब तीसरी आयत में वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, वो मोमिन कामयाब है जो बेहुदा बातों से किनारा करके निकल जाता है, या नहीं सुने जैसा रिएक्शन करके निकल जाता है, नहीं देखे जैसा रिएक्शन करके निकल जाता है, वो मोमिन कामयाब हुआ। यानी मोमिन की अलामत जैसा जैसा आयतें 10 आयत के अंदर जाते रहते हैं, मोमिन की अलामत हमें पता चलती है, तो हमें उस तरीके से मोमिन बनना चाहिए। क्योंकि अमीरुल मोमिनीन को पाना है, मौलाए कायनात तक जाना है, तो सिर्फ खाली मौला बोले तो आगे मदद करेंगे दुनिया में, मगर आखिरत में जितना मदद हमें होना चाहिए उतना मदद नहीं मिलेगा। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मोमिन बनो ताकि मैं तुम्हारा खायद बन सकूं, मैं तुम्हारा लीडर बन सकूं। मोमिन बनो। मोमिन की अलामत ये है कि मोरिज़ुन एराज करके बाजू से निकल जाता है, किनारा करके निकल जाता है, कोई बात आ गई तो वो बात को तोड़ने के लिए भाई मुझे काम है, मुझे फोन आता है, नहीं तो कोई बुला रहा है, झूठ, वहां पे झूठ जायज़ है। एक ग्रुप में जब बेहुदा बातें शुरू हो गई तो याद आ गया भाई में जाना है करके बोल, ये झूठ जायज़। लिहाजा एराज करके निकलना, किनारे से निकलना, कैसा ग्रुप में से किनारे कैसा निकलता ऐसा बोल के निकलना पड़ता। लिहाजा परवरदिगार मौलाए कायनात के जरिए से मोमिन की अलामत था। मोमिन मौलाना रूम बड़े से बड़े आलम थे, इतने किताबें लिखे उन्होंने कि हद तक। वो किताबें लिखते भी थे, किताबें जमा भी करते थे, उनकी बड़ी सी बड़ी लाइब्रेरी मशहूर है दुनिया में। एक मरतबा शम्स तबरेज़ मौला का चाहने वाला, वली अल्लाह को मानने वाला, एक मरतबा उस लाइब्रेरी में तहकीक पे लिया गया। लाइब्रेरी खुली रहती थी, मौलाना घर में थे, कुछ काम के लिए घर में गए थे। जब मौलाना आते हैं, आके देखते हैं तो शम्स तबरेज़ पूरे किताबें निकाल कर उनके हाउस में डाल दी। उनके घर में, उनके लाइब्रेरी के करीब हाउस होता था, जहाँ इसके और पहले मस्जिद में रहता था, वो हाउस में डाल दिए और डालते जाते हैं। ये घबरा और दौड़ते भी आ गया, अरे शम्स तबरेज़ तुम क्या करते हो, क्यों मेरी किताबें इतने मेहनत से लिखा हूँ, जमा किया हूँ, क्यों डालते हो? तो शम्स तबरेज़ कहते हैं मैंने ये किताब पढ़ रहा हूँ, आगे पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ कि ये किताब में एक भी अली का नाम नहीं है, लिहाजा ये किताबों को पानी में डाल रहा हूँ।
یعنی جہاں علی کا نام نہیں ہوتا وہاں کوئی قابل قبول عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ کی، کیا ہے اس میں؟ انسان پہلے کیا پڑھتا؟ 1 2 3 4 10 انٹر ڈگری پی جی ڈاکٹریٹ کرتے جاتا نا، ایم فل پی ایچ ڈی کرتے جاتا۔ جب لوگ کہتے ہیں علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں، علی علی کیوں کہتے ہیں، یہ بہت منطقانہ انداز، لوگ کہتے ہیں علی علی، میرا بورڈ باہر دیکھیے تو کیا نکلتا؟ ایم.کام LLB، جو بڑی ڈگری ہوتی ہے پڑھے جا کے سب ڈگری پڑھے، یہ انجینئر پڑھے، ایسا ہر ایک انسان اپنے اپنے حساب سے پڑھ لے کے آئے ہیں۔ جو انسان جو آخری میں پڑھ کے ختم کرتا ہے یا اس کے بعد پڑھنا ہے تو اب تک جو پڑھا ہے وہ ڈگری کو وہاں ڈالا جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں علی علی کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ 10 محمد رسول اللہ ڈگری، علی ولی اللہ پی جی یا ڈاکٹریٹ یا فلاسفی، یا لہذا جب علی ولی اللہ بول دیے تو 10 بھی ہوگا، انٹر بھی ہوگا، ڈگری بھی ہوگا، سب ہوگا۔ لہذا علی ولی اللہ اس وجہ سے اتنی مرتبہ ہم کہتے ہیں، لوگ اس سے اعتراض کرتے ہیں کیوں علی علی، کیونکہ ہم نے یہ کورسز پاس ہو کے نکل گئے ہیں لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ کا، لہذا علی ولی اللہ کہہ کے کہتے ہیں ہماری یہ آخری ڈگری ہے، اس کے بعد کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی ولی آنے والا نہیں ہے، یہی ولی ہے، 14 ہی ولی ہے، صلوات محمد والے۔ جب شمس تبریز کتابیں ڈالنے لگے تو مولانا نظم آ کے گھبرا کے پوچھنے لگے کیا جس کتاب میں علی کا نام نہیں ہے اس کتاب میرے لیے قابل قبول نہیں ہے؟ مرتبہ جلال میں آ گئے مولانا نظم آ کے کہتے ہیں شمس تبریز میرے کتابوں کو نکالو، نہیں تو میں تمہارا اچھا نہیں کروں گا، میرے لائبریری میں آ کے میرے کتابوں کو آپ میرے حوض میں ڈالنے والے آپ کون کر سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ شمس تبریز نے کہا مولانا گھبرانے کی بات نہیں، مجھے خراب لگی میں ڈال دیا، آپ چاہتے ہیں کہ کتابیں ہونا تو ضرور دوں گا۔ مولا کا چاہنے والا مومن کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ امیر المومنین جسے نوازتے ہیں وہ مومن ہوتا، ہر ایک کو مومن کا درجہ نہیں ملتا، کیونکہ مومن کم ہوتے ہیں، منافق کافر زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر زیادہ کا یہ کر دیے ہمیں زیادہ جس طرف ہے اس طرف کامیابی سمجھے، تو کربلا میں زیادتی تھی، 9 لاکھ کا مجمع تھا، یہاں پہ 72 تھے، یہاں پہ اسلام کامیابی کو ذریعہ کثیر نہیں کہتا، خلیل کو کامیابی کہتا۔ جہاں خلیل ہے یہ بھائی یہاں کیوں آتے ہیں آپ لوگ، یہاں کیوں آتے ہیں؟ یہاں پہ لوگ کم رہتے ہیں، جا کے زینت دیں گے، وہاں پہ لوگ رہیں گے، ہم نہیں گئے تو بھی چلتا۔ جہاں آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ باتیں فجر میں کہ فجر میں ایک مجلس ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کے بعد ہم کام کر سکتے ہیں، وہاں باقی کے مجلسیں میں جانا ضروری ہے، مگر نہیں گئے تو بھی چلتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ذاکرین بھی آئیں گے، سامعین بھی آئیں گے۔ لہذا جہاں کثیر ہوگا، کثیر کا یہ معنی نہیں کہ جہاں کثیر ہے وہ کامیاب، لوگوں میں غلط اندازہ ہے، کیونکہ تب میاں جانی کے گھر میں اعلان ہو رہا تھا مجلس کے بعد، بی بی کے آستانے میں 6:30 کو مجلس شروع ہوگی، لہذا مومن سے گزارش کر تشریف لائیں۔ 2 بچے سیڑھیاں اترتے ہیں، اترتے ہیں تو وہ 2 بچے جوان بچے سامنے ہیں 17-18 سال کے، ان کے پیچھے کے سیڑھی میں منشی بھائی، ان کے پیچھے کی سیڑھی میں نہیں۔ اب ایک بچہ دوسرے بچے سے بولتا ہے، وہ اعلان ہوتا ہے تو کوئی بی بی کے آستانے کا سلوک دینا رہے ہم لوگ 3-4 اندر ہے، لہذا اپنے سے پکڑ کے مجلس کو جانا علامت مومن نہیں۔ یہ بچے انشاءاللہ پروردگار توفیق دیا تو وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے یا مومن بن جائیں گے، مگر ان کا خیال کیا ہے؟ جہاں لوگ رہیں گے وہاں جائیں گے، جہاں کثیر تعداد رہیں گے وہاں جائیں گے، ان کا خیال۔ مگر پروردگار کیا کہتا ہے؟ جہاں خلیل ہے اس عبادت کو میں قبول کروں گا، صلوات محمد والے۔ شمس تبریز یا علی بول کے حوض میں ہاتھ ڈالیں، کتابیں نکالنا شروع کر، کتابیں نکالنا تھا، مولانا روح کے ہوئی چھوڑ گئے۔ کتاب ایسی ہے کہ کتاب کو پانی تک نہیں لگا ہے، دھول چھٹکتے ہیں، شمس تبریز۔
हाउस से पानी में से किताब निकाल कर धूल छटकते हैं देते हैं। इस मौलाना घबरे होगी, इतने किताबें लिखने के बाद मैं इतना मारिफत हासिल करने के बाद ये क्या मारिफत है, ये मेरी मारिफत क्या है। लिहाजा इंसान अगर बड़े पोजीशन में पहुंच गया तो फिर अपने आप को फख्र नहीं करना चाहिए, ये इस्लाम बताता है। मौलाना परेशान होकर रोज वाख्ता होते मुझे पूरे किताबें निकालने के बाद ये क्या इल्म है या ये शम्स तबरेज़ आपके पास, पूरी के पूरी किताबें पानी से नहीं निकाले, धूल झटकते हुए निकाले। तो मौलाना शम्स तबरेज़ ने कहा, अरे मौलाना रूम, पहले तुम मेरे गुलाम बनो, उसके बाद मौला की फजीलतें मैं आपको बयान करूँ। यानी जितने फजीलतें मौला के जनाब शम्स तबरेज़ को मालूम थे, एक आम मोमिन मौलाना रूम को भी नहीं मालूम थे। और फिर दूसरी शर्त ये लगाई, आए मौलाना रूम, हर किताब पे एक स्टैंप बना के मार दो कि मैं आज से शम्स तबरेज़ का गुलाम हूं। यानी शम्स तबरेज़ का गुलाम, मोमिन का गुलाम नहीं लिखाया। शम्स तबरेज़ वो मोमिन कामिल है जो उनकी किताब के सिलसिले में लिखा है, सिफात मोमिन या मोमिन कामिल, दो किताबें हैं, उसमें उनकी हिस्ट्री लिखे हैं मौलाना रूम की और शम्स तबरेज़ की। लिहाजा जो मोमिन कामिल होगा वो शम्स तबरेज़ होगा। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मोमिन बनना चाहते हैं, अये अबू ज़र, तुम पांच चीजों से गनीमत जानो। होगी मजलिस, इसके बाद रखते मसाया। लिहाजा पांच चीजों से गनीमत जानो। पहले तुम्हारी हयात को मौत से अफजल जानो। जो हयात परवरदिगार दिया है, जो करना है करते निकल जाओ, क्योंकि मौत कब आने वाली नहीं मालूम। लिहाजा मौत अभी आएगी, आइंदा आने वाले घंटे में आएगी, आने वाले रोज में आएगी नहीं, अभी आएगी समझकर काम, ये आखिरी काम समझकर, आखिरी नमाज समझकर गिड़गिड़ाते हुए पढ़ो। यानी परवरदिगार के बारगाह में दुआ करके पढ़ो। जो काम करना है, माँ को देखना है तो आखिरी वक्त देख रहा हूँ, लिहाजा मुस्कुराते हुए देखो। बाप को देखना है, आखिरी वक्त देख रहा हूँ, मुस्कुराते हुए देखो। औलाद को देखना है, आखिरी वक्त उनको देख रहा हूँ, उस तरीके से बात करो। महल्ले वालों से उस तरीके से बात करो, रिश्तेदारों से उस तरीके से बात करो। क्योंकि आए अबू ज़र, अपने हयात को मौत से गनीमत जानो। आए अबू ज़र, दूसरी बात, अपने माल, जो माल तुम्हारे पास हासिल है, उस माल को गनीमत जानो, उससे पहले कि तुम्हारे ऊपर गुर्बत ना तारी हो जाए, गुर्बत ना वारिद हो जाए, ना गुर्बत ना गालिब हो जाएगा। यानी गुर्बत आने से पहले अपने माल को गनीमत जानो। माल को एक शख्स था, मोमिन और मोमिना थी, ऐसे ही काम करते थे। एक मरतबा एक फरिश्ता आया, होते रहता, हमें नहीं पता चलता कौन कब आता है, किससे आता है। जाके जियारतों में देखें तो पता चलता है, घर को आके आने के बाद मालूम होता है, या वो शख्स गायब होने के बाद पता चलता है कि इमाम ज़मान आए या इमाम हुसैन आए या कोई इमाम हमसे मिलने आया है। क्योंकि हम जियारतों में जाते, हमारे ज़ाहिर भाई है, दो तीन मरतबा करे, हाजी साहब बैठे, जवार साहब बैठे, वो कहते हर शख्स को हमें हज कर नमाज अकामत हो जाते हैं, दौड़ते रहते हैं, करीब खाने काबा के करीब कहा जगह देख लेते भी, दौड़ते रहते, भागते रहते, क्योंकि जितना आगे गए उतना फजीलत है। उस वक्त इधर से या इधर से एक शख्स आवाज देता, आपकी हज कबूल, आपकी जियारत कबूल, आका हज 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 बुलाते हैं, हज आपकी हज कबूल कहते हैं, सिखाते हैं। हमने क्या नमाज के इसमें जाते रहते, नमाज में पढ़ते वक्त और एक वक्त देखना चाहिए था, नाम ज़माना का अभाव सुनना चाहिए था, रुक के या शख्स के सूरत को और एक वक्त देखना चाहिए। लिहाजा मौला फरमाते हैं, जब भी नजफ़ शफ़ाना वादी उस्सलाम 3 कब्रिस्तान इस्लाम में खरीदे गए। एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम या कब्रिस्तान खरीदे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में उन्होंने यह कब्रिस्तान खरीदा। दूसरा कब्रिस्तान जब मौला कायनात अपने ज़माने खिलाफत में वादी उस्सलाम जो नजफ़ अशरफ है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान, मैं तो गया नहीं, गैस वाले बोले चलते चलते इंसान थक जाना, कब्रिस्तान खत्म नहीं होता।
वहां पे जब जाना तो एक लकीर खींचना, जाओ इंशाल्लाह परवरदिगार सबको हज ज़ियारत का मशवरा करना। लिहाजा जाना या जाने वाले कोई है तो उनके पास जाके उनके पैर पड़ के, भाई भूलो नको, मेरे लिए मेरा नाम लेके, मेरे बीवी बच्चों का, मेरे भाई का, मेरे ससुरे का या मेरे वालिदैन का नाम लेके चंद लकीरें डाल दो। क्योंकि जहां लकीर होता, हम दफन होने के बाद या कब्रिस्तान में जाके हमारी रूह वहां जो शख्स लकीर डाला है या हम खुद डाले हैं, वहां पे हमारे कब्र पे जाती है। ये मौजूद है, मौला कायनात हमारे लिए अता करेगा। लिहाजा जो भी शख्स जियारत को आता है, नजफ अशरफ जाता है, उसे कहो घर को जाओ, आखिरी वक्त तक, आखिरी उसका नजर आने तक उसे दिखते रहो ताकि याद रहे वहां जाके, या उसका नंबर लो, भाई मैं कॉल करूंगा, वहां पे कॉल नंबर बदल जाते हैं, वो नंबर से मुझे कॉल करो ताकि मैं याद दिला सकूं। बोले तो उसे याद आता, क्योंकि वो परेशानी में, वो भीड़ में, वो उसके आमान में, उसके वालिदैन के आमान, उसके रिश्तेदारों का अमल करने में रहता ना, उसे भूल जा सकता है। ये भूलता नहीं इंसान, क्योंकि वो जाने के बाद याद दिलाते बोला, जो हजरात जो वादे करे हैं हमने, जो बातें बोले हैं, वो बातें तमाम याद दिलाते। हम क्या करते हैं, टाइम निकलता। लिहाजा जो भी जियारत जाता है, जाता है, उसे कहो कि नजफ अशरफ जाते हैं तो भाई मेरे लिए एक गीत लकीर डाल के आओ ताकि मेरी रूह मैं मरने के बाद वहां जा सके। और तीसरा कब्रिस्तान करबला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो खरीदेंगे। लिहाजा 3 कब्रिस्तानें जब शम्स तबरेज़ का यह वाक़े के बाद, जब एक मोमिना और मोमिन ऐसा चलते फिरते थे, एक फरिश्ता आया, दोनों बैठे कुछ इबादत करते, एक शख्स नाज़िल हुआ, आके कहता है आपको क्या चाहिए? परवरदिगार आलम ने 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहता है आपकी जिंदगी को, एक तकलीफ, एक खुशहाली। खुशहाली पहले चाहिए या तकलीफ पहले चाहिए? तो मोमिना बहुत चालाक है, लिहाजा बीवी का भी कभी मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि निस्फुल ईमान है। हम मजलिस को आते हैं तो हमारे कपड़े धो के डाल के हमें उठाती है या भेजती है, मुहैया करती है। बीवी निस्फुल ईमान, हमारे ईमान में आधा ईमान बीवी है। शरीक हयात, हमारे हयात की शरीक, हम जीते हैं उसका सबब बीवी है, सदका बीवी है। क्योंकि जिसके बीवियां मर गए, परवरदिगार उनको तेरे इंतजाम में रहना नसीब फरमा। उनको कितनी तकलीफ होती, जाके पूछो उनसे। खाली जिंदगी ऐसे ही मत गुजारो। जिनके बीवियां गुजर गए हैं, उनको कैसी तकलीफ होती, बहू के पास रहने के लिए, बेटी के पास रहने के लिए, बेटे के पास, खुदा ना खासा किसी को भी अगर होते होता। लिहाजा दुआ करो माबूद वो जिंदगी आने से पहले हमें उठा ले, क्योंकि बहुत तकलीफ ही जिंदगी होती। बीवी हर चीज हमें मुहैया करती है। लिहाजा शरीक हयात वो मोमिना थी, वो कही कि आयशा बाजू में आओ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। उस शख्स से कहो, उस फरिश्ते से कहो, पहले खुशहाली दे दो, बाद में गम दो, बाद में तकलीफ, बाद में मुश्किल आ जाए। परवरदिगार कहता है तुम्हारी जिंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहता हूं ना, लिहाजा पहले खुशहाली दे दो, बाद मुश्किल जाए। एक मरतबा पैसा आने लगा, बरकत होने लगा। पैसा बरकत, मैंने कहा था ना, पैसा एक वक्त वैसे से नहीं देता, छप्पर पाड़ के नहीं देता, होता मौजूदा होता, कहीं कहीं पर होता। लेकिन पैसा ना आना या बरकत होना क्या है? हम बीमारी से नजात पाना ही बड़ी बरकत है। बीमारी से बचना ही बहुत बड़ी बरकत है, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। क्योंकि हम देखते हैं कैसे बीमारी आते हैं, खून बदलाने का आ गया तो रोज को 5,000 बनना पड़ता, किडनियाँ खराब हो गई कितने लाख बनना पड़ता, हार्ट अटैक आ गया 7-8 लाख ऑपरेशन को होना पड़ता, कोविड आ गया 17-18 लाख 10 लाख 12 लाख बनते ही तो आए बन के आए। ये तमाम हमें उससे बचे हैं। तो पता क्या हो, परवरदिगार हमारे ऊपर नियामतें, रहमतें, बरकतें नाज़िल करता है। सवाब लिहाजा सजदे माबूद करो, अहले बैत का शुक्रिया अदा करो कि परवरदिगार को हमें अहले बैत के चाहने वालों में शामिल किया है, और शुक्र अदा करो माबूद हमें फर्शे अज़ा में बैठने का काबिल बनाया। लोग बाहर रहते नजाकत की हालत में,
کر کے یا ٹھیک ٹھنڈا کر کے فرش عذاب پہ آتی ہے جناب سید انشاءاللہ کل بیان کرنے کا ٹائم ہوگا فرش عذاب پہ امام معصوم علیہ السلام آتے ہیں فرش عذاب پہ جناب سید آتی ہے فرش عذاب پہ جناب مولا کے ہاں آتے ہیں فرش عذاب پہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں فرش عذاب پہ رومال لے کے جناب سید آتی ہے کہ اتنا بڑا رومال وہ ایسا وسیع ہوتا ہے جو روتا ہے اس کے پاس وہ رومال چلے جاتا ہے لہذا فرش عذاب پہ آتے وقت بہت تہذیب کیا ہو کیونکہ نعمت سے مومنوں کے لیے مجلس ہے دادا فاطمہ آ چکی ہے لہذا آج عموماً جناب خود شہید رہائی کی مصائب ہوتے ہیں ہر جگہ یا ابھی بھی مذاہب ہوتی ہے انشاءاللہ ایک ایک دن مصائب کرتے چلیں گے جب حر علیہ السلام کا پانی ہو گیا کربلا میں تو پیاسے ہو گئے ان کے گھوڑے پیاسے ہو گئے ان کا لشکر پیاسا ہو گیا ایک مرتبہ مجبوراً آ کے امام حسین علیہ السلام کے پاس پانی مانگا طلب کیا جب خود طلب کیے تو امام نے عباس سے کہا عباس پانی میں سفر میں نکلتے وقت کہا تھا جتنا پانی ہو سکے ہمارے ساتھ رکھنا تو آپ نے جواب دیا مولا میں اتنا پانی رکھا ہوں کہ ختم نہیں ہوگا عباس کہتے ہیں مولا لاؤں گا ایک مرتبہ پانی لائے سب کو سیر کرے اس کے بعد چلے گئے چل جانے کے بعد جب امام علیہ السلام شب شہادت خیموں کا کعبہ دے رہے تھے ایک مرتبہ وہاں سے خیمے میں جناب خل نماز کے لیے نماز تہجد کے لیے اٹھے تھے تو دیکھتے ہیں امام علیہ السلام ایک ایک خیموں میں جاتے ہیں جائزہ لیتے ہیں خیموں میں کیا ہے کون بیوی اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہی ہے کون بیٹا اپنے ماں سے کیا کہہ رہا ہے کیا اللہ کا شکوہ کرتے ہیں یا میرا شکوہ کرتے ہیں یا شہادت کے لیے راضی ہو کر آئے ہیں تمام جانچنے کے لیے مولا حسین علیہ السلام جائزہ لے رہے ہیں اس وہاں سے دیکھے حسین کو جناب حر یزید کے لشکر میں تھے دیکھ کے نماز تہجد پڑھی مگر پورا خیال حسین کی طرف آیا جو شخص مجھے آج میں زندہ ہوں تو ان کے پانی کے سبب سے لہٰذا حل جزاء الاحسان الا الاحسان قرآن انسان کو سوچنا چاہیے پھر کیا بتاتے ہیں سوچو ہر چیز کے افلا یتدبرون قرآن کو تدبر کرو سوچو قرآن میں کیا ہے یہاں ہر چیز کو سوچو سامنے کا گھر کیسا ہے ہمارا گھر کیسا ہے ہمارے محلے والوں کا گھر کیسا رشتے داروں کے گھر کیسے ہے ہمارا گھر کیوں ہوا ہے یہ واقعہ کیوں ہے سوچو ہر طریقے سے سوچو ایمان کو بڑھاتے جاؤ مولا فرماتے ہیں مرتبہ پھر وہاں سے دیکھ کر حسین کے دل میں یعنی حسین کا ہی پورا خیال دل میں رکھ کر نماز پڑھی اور فجر ہوا تو اپنے 4 بیٹوں کو بلایا غلام کو بلایا بھائیوں کو بلا کے کہتے ہیں پھر ضعیف تھی مطلب بلا کے کہتے ہیں بھائی آج زندہ ہوں تو حسین کے سبب سے جو دشمن کو بھی احسان کرنے والے کو حسین کہتے ہیں آج میں زندہ ہوں حسین کے سبب سے اگر حسین پانی نہیں دیتے تو ہم سب کے سب وہاں مر گئے ہوتے ہیں لہذا ہماری دوسری زندگی ہے دوسری زندگی دینے والے کو حسین کہتے ہیں میں حسین طرف جا رہا ہوں یزید کو چھوڑ رہا ہوں آپ میرے باتوں کو سوچیں آنا سمجھے تو آؤ زبر سے نہیں کیا نہ بیٹوں سے زبردستی نہ بھائیوں سے زبردستی نہ غلام سے زبردستی تو مرتبہ بھائی آگے بڑھے بیٹے آگے بڑھے غلام آگے بڑھا اے حر کیا کیوں جا رہے ہو حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت اس طرف ہے دوزخ ادھر ہے لہذا میں دوزخ سے رہا ہو رہا ہوں اس وجہ سے کہتے حر شہید رہائی جو دوزخ سے رہا ہوا اسے حر کہتے ہیں تو میں رات میں سنا کہ یہ بیوی کی آواز اس خیموں سے آ رہی ہے ہائے حسین وائے حسین لہذا مجھے پتا ہے خاتون قیامت کی آواز ہے لہذا جس جگہ خاتون نے قیامت رہے گی خاتون جنت رہے گی وہ جنت کا مقام ہوگا یہ دوزخ کا مقام ہے لہذا میں جنت کی طرف جا رہا ہوں
مرتبہ سننا تھا بھائی اور بیٹے اور غلام نے کہا اے آقا اے بابا اے بھائی کہ دوزخ میں ہم کو لے کر رہے جنت میں ہمیں نہیں لے جائیں گے. یہ کہنا تھا. حور رونے لگے, رو کے میں آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہوں, آپ آنا چاہے تو چلے. ایک مرتبہ حور گھوڑے پہ سوار, بھائی گھوڑے پہ سوار, بیٹے گھوڑے پہ سوار, آخر میں غلام گھوڑے پہ سوار گئے. جانے کے پہلے اپنے رومال سے بھائیوں سے کہا میرے ہاتھ کو باندھو تاکہ قیدی ہو کر جانا چاہتا ہوں تو مولا حسین کے سامنے. لہذا ہاتھوں کو باندھا, سر کو جھکایا, گھوڑے پہ سوار جانے لگے. ادھر حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے جو کام دے رہے تھے خیموں کا, دیکھے بوڑھے, ایسے بوڑھے کہ یہ پلکیں گر گئے تھے حبیب ابن مظاہر کی. یہ یعنی آنکھ نہیں دکھ رہے تھے, یہ پلکوں کے سبب سے پلکیں ایسے ہو گئے کہ آنکھ ڈھک گئی تھی. وہ پلکوں دیکھنے کے لیے پلکوں کے اوپر رومال باندھ کے حبیب ابن مظاہر دیکھتے تھے, جو آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام خط لکھ کر حبیب ابن مظاہر کو بلائے تھے, ایسا باندھتے تھے. اور حبیب ابن مظاہر کمر سے جھک گئے تھے, اٹھنے کے لیے کمر میں پٹا باندھتے تھے تاکہ کچھ قوت آپ کمر میں پٹا باندھے تو تھوڑا کمر سیدھا ہوتا. لہذا ہاتھوں میں لرزش آ گیا تھا, ہاتھوں میں لرزش کے لیے رومال باندھیے. وہ حبیب ابن مظاہر دور سے دیکھ کے کہتے ہیں اے عباس, عباس حور اپنے لشکر کے ساتھ, چھوٹے سے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے, مجھے خوف ہے کہیں حسین کو مار نہ ڈالے, ہم زندہ رہیں اور حسین شہید ہو جائے, یہ ممکن نہیں. عباس حسین کو گرد میں لے لو, احسان میں لے لو. ایک مرتبہ عباس کو یہ حکم دینا تھا, یہ آواز عباس سننا تھا. ایک مرتبہ عباس سے کہا علی اکبر آؤ اور محمد آؤ, شہزادہ قاسم آؤ, سب کو بلا لیا, خاندان بنی ہاشم آؤ, حسین کو گرد میں لے لو, احسان میں لے لو. حور اس کے بھائیوں کے ساتھ, اس کے بیٹوں کے ساتھ, اس کے غلام کے ساتھ آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو جائے حسین کو شہید کرنے آ رہا ہے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے, تمام احسان میں لے لیے. حور آیا, آ کے تھوڑی دور پہ رک گیا, سر جھکا ہوا ہے. حسین مولا سمجھ گئے کلو شہید حسین فی امام مبین, امام مبین کو پروردگار عالم نے حق خوش کو تر کا علم دیتا ہے. امام حسین سمجھ گئے عباس حر ہمیں مارنے نہیں آیا ہے, جا کے پوچھو وہ شرمندہ ہے, اس کی شرمندگی کی کیا ماجرا ہے, جا کے پوچھو. کہ مرتبہ عباس آگے بڑھے, حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے, علی اکبر آگے بڑھے, شہزادہ خاتم علیہ السلام آگے بڑھے, اور محمد آگے بڑھے, عباس کے بیٹے آگے بڑھے. جا کے پوچھتے ہیں اے حر کیوں شرمندہ ہے, حسین جانا چاہتے ہیں. تو ایک مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ حسین مجھے معاف کر دے, کیونکہ میں حسین کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا ہوں کہ حسین کے لگام, گھوڑے کے لگام فرض پہ ہاتھ ڈالا ہوں, لہذا مجھے حسین معاف نہیں کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ حسین مجھے معاف کرے اور ان کے لشکر میں مجھے جگہ دے. پھر عباس آ کے حسین سے کہتے ہیں, ایک مرتبہ یہ سننا تھا, جناب زینب اولیاء مقام پنجرے سے باہر آئی, خیمے سے باہر آئی, کہتی ہے بھیا حسین ان کو میرا سلام کہنا. یہ بات سنا تھا, ہائے غربت زہرا کی خاندان, ہائے زینب اولیاء مقام, آپ کے ساتھ اتنا ظلم اتنا زور ہم نے کیے ہیں, ہمیں ہو سکے تو معاف کرو. زینب اولیاء مقام کی آواز آتی ہے اے حر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اور جنت کی ضمانت بھی دیتے ہیں. وہیں پر سے جناب حر زمین پہ گرے, شکرانہ سجدہ ادا کرے اور اہل بیت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جب حر میدان جنگ میں جانا چاہتے ہیں, میدان جہاد میں جانا چاہتے ہیں, ایک مرتبہ پوچھتے ہیں حسین میں جانا چاہتا ہوں. تو حسین نے کہا اے حر تم ضعیف ہو, تم بعد میں جائیں گے, پہلے میرے بیٹے جائیں گے. نہیں مولا, آپ کے بیٹے, آپ کے اولاد, آپ کے بھائی سلامت رہیں, میں پہلے جاؤں گا. یہ کہنے سے پہلے حسین نے کہا اے حر ذرا سوچو, اس سے پہلے جناب حر کا بیٹا آگے بڑھا, بابا میں جاؤں گا, آپ ضعیف ہے, آپ تو ضعیف ہے, جہاد نہیں کر سکیں گے, میں جاؤں گا کیونکہ ادھر 9 لاکھ کا یزیدی لشکر ہے, لہٰذا میں جوان ہوں, میں جاؤں گا. ایک مرتبہ حر نے آواز دی اے بیٹا جاؤ, میں اجازت دیتا ہوں جاؤ, اس کے بعد میں آؤں گا. حر کے بیٹا نے جب جنگ کی تو امام حسین السلام یہاں سے ماشاءاللہ کہہ رہے تھے. ایک مرتبہ حر کا بیٹا آواز دیا بابا مجھے بچا لو, میں مصیبت میں ہوں, میں پریشانی میں ہوں, میں زخمی ہو چکا ہوں. ادھر حر اٹھ نہیں سکتے ہیں,
पैर में उनके लर्जा आ गया। एक मरतबा हुसैन ने कहा, अरे हुर बैठो, मैं जाऊंगा। आखा आप जाएंगे मेरे बेटे को लाने के लिए? हुसैन ने कहा, अरे हुर तुम मेरे मेहमान हो। हुसैन करबला में मेहमान नवाजी भी सिखा रहे हैं। भाई हुर तुम मेरे मेहमान हो, मेहमान का ख्याल करना मेजबान का हक है, लिहाजा मैं जाके आपके बेटे को लाऊंगा। और हुर के बेटे को जाके हुसैन अपने कांधे में उठाकर लाए, लाके अपने गोद में रखे। तो हुर कहता है, मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर। हुर तू तो माफ हो चुका है, तू हुर्रे शहीद रिहाई है। इस वजह से जब करबला में गए हैं ज़ाहिरीन हैं, वो करबला में जाके जनाब हुर के रोज़े पे क्या कहते हैं, अरे हुर सलाम हो तुझ पर, तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है, तेरा नाम तेरी माँ ने हुर रखा। हुर के मानी है आजाद करना। अरे हुर तुझ पर सलाम हो, यानी ये सलाम करते हैं हम ज़ियारतों में जाके। अज़ादारों, जब हुसैन हुर के बेटे को गोद में रखकर एक मरतबा यानी तशफ़ी दे रहे हैं, सबक की तलकीन दे रहे हैं, हुजूर चले मैदान जंग में गए, जाके हुर भी शहीद हो गए। एक मरतबा हुसैन दौड़ के हुजूर के लाश को लाके रूमाले ज़हरा बांधे, तो हुजूर ने कहा, मौला मुझे इतनी फजीलत से नवाजा, आपके माँ के रूमाल मेरे नसीब में आ गया। इस सदादारी में जो शामिल हुए हैं, मत्थम हो चुके हैं, उनके घरों पर उनके कब्रों में रहमतें बरकतें नियामतें नाज़िल फरमा। मजहब अशरफ क़रार फरमा। जो जिंदा हैं मस्जिद से गुज़र देते हैं, यहाँ के तमाम के घरों पर रहमतें बरकतें नियामतें नाज़िल फरमा। उनको तमाम बीमारियों से, मशक्क़त से, परेशानी से, मुश्किलों से महफूज फरमा। इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताज़िल फरमा, नासर में शुमार फरमा। प्यासा फुरात पर जब आखिरी नमाज का सजदा किया हुसैन, प्यासा फुरात पर जब आखिरी नमाज का सजदा किया हुसैन, प्यासा कटा कर गला हुसैन सोया फुरात पर जब आखिरी नमाज का सजदा किया हुसैन, प्यासा फुरात पर कोई भी इस पे रहम न खाया, हजार है चुप देखते रहे, जब आखिरी नमाज का सजदा किया हुसैन, प्यासा फुरात पर ज़ख्मों में चूर धूप प्यासा लड़ा हुसैन, कैसा फुरात जब आखिरी नमाज का सजदा किया हुसैन, प्यासा फुरात है। आपा जब गिरे तो सदा आई रंग से जलता हो या ईमान, जब आखिरी नमाज का सजदा किया हुसैन, प्यासा फुरात है। भाई की लाश ढूंढता था नंगे पाँव हुसैन, पाया फुरात जब आखिरी नमाज का सजदा किया हुसैन, प्यासा फुरात है। ताकत रही न प्यास
कि जब अहल बैत में अशरे को मचा, जब आखिरी नमाज का सजदा किया हुसैन, प्यासा पूरा था। है ना मगाह से अपने चला हुसैन, पहुंचा फुरात पार। जब आखिरी नमाज का सजदा किया हुसैन, प्यासा फुरात पार। पानी पियो तो याद करो शह की तश्नगी, ऐ मोमिनो मुदाम। जब आखिरी नमाज का सजदा किया हुसैन, प्यासा फुरात है। प्यासा तुम्हारे वास्ते ही सर दिया हुसैन, कैसा फुरात पार। जब आखिरी नमाज का सजदा किया हुसैन, प्यासा फुरात पार। राहे खुदा में अपना कटा कर गला हुसैन, सोया फुरात पार। जब आखिरी नमाज का सजदा किया हुसैन, प्यासा फुरात पार।